آج کلیسیا بڑی خوشی اور ایمانی جوش کے ساتھ پاک تثلیث کی عید مناتی ہے۔ کلیسیا میں اگرچہ یہ عید 10ویں صدی سے منائی جا رہی ہے، تاہم اس کا باقاعدہ آغاز پوپ یوحنا 22ویں نے 1334 میں یہ کہتے ہوئے کیا کہ سال میں ایک ایسا دن مخصوص کیا جائے جس میں پاک تثلیث کی تعظیم کی جائے۔ اس عید کا مقصد خدائے واحد کی شکر گزاری اور ستائش کرنا ہے۔ اس عید کا مقصد خدائے واحد کی ستائش اور شکر گزاری کرنا ہے جو پاک تثلیث میں اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا۔ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ تینوں کا جوہر ایک ہی ہے لیکن تینوں کی شخصیت مختلف ہے۔ خدا اپنی مخلوق سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا کی یہ شراکت محبت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ یوحنا کے پہلے عام خط کے 4 باب کی 16ویں آیت میں مرقوم ہے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں رہتا ہے۔ اس محبت کا اظہار اس کا بیٹا یسوع ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ پاک تثلیث مسیحی ایمان اور زندگی کا مرکزی بھید ہے۔ بھید سے مراد ایسی حقیقت یا معاملہ ہے جسے خدا نے کسی مقصد کے لیے سیغہ راز میں رکھا ہوا ہو۔ یہ ایسی سچائی ہے جو انسانی عقل سے ماورا یا بعید ہے، جسے سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہو جب تک کہ خدا اسے خود آشکارا نہ کر دے۔ مسیحی مذہب میں ایسے کئی عقائد ہیں جن کا ادراک انسان خود حاصل نہیں کر سکتا، جیسے تجسد کا بھید، ایمان کا بھید، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بھید اور پاک تثلیث کا بھید شامل ہے۔ پولس رسول افسیوں کے نام خط اس کے 3 باب کی 4 اور 5ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہو جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے۔ مقدس اگسطین نے 4 صدی میں کہا کہ ہم خدا کو واضح طور پر نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں، اس لیے ہم خدا کو مسیحی نقطہ نظر اور مسیحی ایمان سے دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ تاریخ نجات میں خدا اپنے آپ کو کس طرح سے انسانوں پر آشکارا کرتا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی خیال اور موضوع پاک تثلیث ہے۔ آج کی تلاوتوں میں پاک تثلیث کے تینوں اقنوم کا ذکر آتا ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم خدا باپ کا ذکر سنتے ہیں اور انجیل مقدس میں ہم بیٹے کا ذکر سنتے ہیں، اور دوسری تلاوت میں ہم روح القدس کا ذکر سنتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو تثنیہ شرح کی کتاب کے 4 باب میں سے لی گئی ہے، اس میں پاک تثلیث کا پہلا اقنوم یعنی خدا باپ اپنی الوہیت اور قدرت کے بارے میں بتاتے ہوئے وفاداری کی نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو نشانوں کے ذریعے، معجزوں کے ذریعے اور امتحانوں کے وسیلے، زور آور بازو اور بڑھائے ہوئے ہاتھ اور بڑی دہشتوں میں سے اپنے لیے چن لیا ہو۔ بس آج کے دن جان لے اور اپنے دل میں خیال رکھ کہ خداوند ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری تلاوت جو پولس رسول کے رومیوں کے نام خط کے 8ویں باب میں سے لی گئی ہے، اس میں تثلیث کے تیسرے اقنوم یعنی روح القدس کا ذکر ہے۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے فرزند ہیں، اور جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ آج کی انجیل مقدس میں
पाक तस्लीस के दूसरे अकनूम यानी बेटे का जिक्र है। यस्सु अपने रसूलों को हुक्म रसालत देते हुए फरमाते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूं। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों को मिशन पर भेजने से पहले बपतिस्मा देने का काम और जिम्मेदारी सौंपते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। यहां नामों का जिक्र नहीं, इसलिए यहां तस्लीस फिल तौहीद का जिक्र मिलता है। ये तस्लीस फिल तौहीद की गमाजी है। मेरे अजीजों, पाक तस्लीस के अकीदा के इर्तका में 4 अवामल ने बुनियादी किरदार अदा किया। सबसे पहले तो करंथियों के दूसरे खत के 13वें बाब की 13वीं आयत में पाया जाने वाला वो सलाम है जो काहिन हर यूखरिस्ती इबादत के शुरू में मोमिनीन को पेश करते हैं, और यह है खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत। इसमें हम तीनों अकनूम का जिक्र सुनते हैं। दूसरे नंबर पर दौरान इबादत काहिन की तरफ से पेश की जाने वाली वो मुनाजात है जिसे हम डॉक्सालोजी कहते हैं, यानी उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में। रोमियो के खत उसके 11वें बाब की 36वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि उसी से, उसी के लिए और उसी के सबब से सब चीजें हैं, अब तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। तीसरी बात, हमारी इबादत के आखिर में वो बरकत है जो काहिन मोमिनीन को देते हैं, जिसे हम आखिरी बरकत कहते हैं। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत आपके साथ हो। और मेरे अजीजों, चौथी बात नकाया का अकीदा है। नकाया के अकीदे के 3 आर्टिकल्स पाक तस्लीस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये अकीदा खुदा बाप के बारे में बात करता है कि मैं ईमान रखता हूं एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों को बनाने वाला है। और दूसरा आर्टिकल, और एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो जमानों से पहले बाप से मुतवल्लिद हुआ, वो खुदा से खुदा, नूर से नूर और सच्चे खुदा से सच्चा खुदा है। और तीसरा ये कि मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर भी, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। ये बाप और बेटे दोनों से मुनबसिक है, ये बाप और बेटे दोनों से निकला है। मेरे अजीजों, हर इंसान के अंदर खुदा को पाने की एक ख्वाहिश और फितरी जुस्तजू पाई जाती है कि आखिर वो कौन सी हस्ती है जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। फिलासफरों के नजदीक ये हस्ती मुक्तदरे आला है, यानी सुप्रीम बीइंग, कलमा है यानी लोगोस, और आखिरी सबब है यानी फाइनल कॉज। यहूदी इसे यहोवा कहते हैं, हिंदू इसे भगवान कहते हैं, सिख इसे राम कहते हैं, मुसलमान इसे अल्लाह कहते हैं, और मसीही इसे खुदा कहते हैं। खुदा के मुतल्लिक हमारे इलाही मुकाशफा की बुनियाद वो इल्म है जो हम कलाम मुकद्दस से हासिल करते हैं। खुदा के मुतल्लिक हमारे मसीही इल्म की बुनियाद इलाही मुकाशफा है जो कलाम मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा सदियों पर मुहीत मोमिनीन का तजर्बा है।
یعنی کلیسیائی روایت ہے جو خدا کو جاننے کے لیے خاطر خواہ مددگار ہے۔ ہماری دنیا میرے عزیزو بے شمار لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہم ان لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا گروہ ہے جو خدا پر ایمان نہیں لاتے یا خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں ان میں یہودی، مسلمان اور مسیحی شامل ہیں۔ یہ تین مذاہب ایسے ہیں جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ باقی مذاہب کثرت الوجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسیحی خدا کی وحدانیت دراصل تثلیث فی التوحید میں پائی جاتی ہے۔ تثلیث فی التوحید مسیحی مذہب کا بنیادی نقطہ ہے اور امتیازی نشان ہے۔ کلام مقدس میں تکوین کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک پاک تثلیث کے حوالہ جات ہمیں مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، جس کا واضح اشارہ تکوین کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ جب ہم تکوین کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات پر ہی غور کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں خدا، روح اور کلمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 آیت سے 16ویں آیت میں خدا، برہ اور روح کا ذکر ملتا ہے۔ جو ہم کلام اقدس کے اوراق کو پلٹتے جاتے ہیں تو ہم پر کلام مقدس کے گہرے راز افشا ہوتے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں جو کچھ کہا یا کیا، اس سے خدا باپ کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو سے پردہ ضرور اٹھتا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہم پر آشکارا نہ کرتا تو ہم خدا کی ذات کے 3 پہلوؤں کو کبھی بھی نہ سمجھ پاتے۔ اگر یسوع نے نہ بتایا ہوتا کہ خدا کا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے تو ہم اس حقیقت کو کبھی بھی سمجھ نہ سکتے۔ یسوع نے بپتسمہ پانے کے بعد خدا کی ذات کو ہم پر اس وقت منکشف کیا جب دریائے اردن میں بپتسمہ پانے کے بعد خداوند کا روح کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا۔ آسمان کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہاں پر ہم خدا کے پاک تثلیث کے وجود کا ذکر سنتے ہیں۔ اوپر آسمان سے آواز دینے والا خدا باپ ہے، نیچے بپتسمہ پانے والا بیٹا ہے، اور جو نازل ہو رہا ہے کبوتر کی صورت میں وہ خدا کا روح ہے۔ اپنی پوری زندگی کے دوران خداوند یسوع مسیح نہ صرف خدا کا تذکرہ کرتا ہے بلکہ اسے باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور اپنے بھیجے جانے کو خدا باپ کا مشن بتاتا ہے۔ وہ خدا باپ کی مرضی پوری کرتا رہا۔ اپنی زمینی زندگی کے آخری دنوں میں اس نے نزول روح القدس کا وعدہ کیا جو کہ کلیسیا میں یسوع کا مشن جاری رکھے گا۔ ابتدائی کلیسیا کے سامنے سب سے بڑی وضاحت طلب بات خدا اور یسوع مسیح کا تعلق واضح کرنا تھا۔ پاک تثلیث کا عقیدہ اسی وضاحت میں آگے بڑھا، کیونکہ ابتدائی مسیحیوں کی اکثریت کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، اس لیے ان کے نزدیک ایک خدا کی پرستش اور اس پر ایمان لانا بڑا واضح تھا۔ حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ مسیحی خدا کی موجودگی میں یسوع کو اس طرح بیان کریں کہ خدا کی وحدانیت پر ان کا ایمان قائم رہے۔ انہوں نے بائبل کا
तहकीकी मुताला किया ताकि कोई खातिर खा नतीजा हासिल कर सके। कलाम का मुताला करते हुए उन्होंने पुराना अहदनामा, अनाजील और पालूस रसूल के खतूत में से कई ऐसे हवाले पा लिए जो पाक तसलीस का वाज़े इंकशाफ करते थे। सबसे पहले उन्होंने तकवीन की किताब का मुताला शुरू किया। जब वो पहले बाब की 26वीं आयत पे पहुंचे, तीसरे बाब की 22वीं आयत पे पहुंचे और 11वें बाब की 7वीं आयत पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि खुदा के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल करने की बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो कि जमा का सीगा है। फिर जब वो तस्नीया शरा की किताब के 6ठे बाब की 4थी आयत पर पहुंचे, जहां लिखा है, सुन ए इस्राएल कि हमारा खुदावन अकेला ही खुदा है। इब्रानी में इसके लिए लफ्ज एलोहीम बोला जाता है, जो कि जमा का सीगा है और इसका वाहिद एलो है। अदद की किताब के 6ठे बाब की 22वीं से 27वीं आयत में भी उन्होंने तसलीसी बरकत का फार्मूला पा लिया। इस तसलीसी बरकत में खुदाए सलूस का जिक्र है। फिर वो इशाया के सहीफा के 6ठे बाब की 3री आयत पर पहुंचे, वहां कुद्दूस 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 की तकरार भी तसलीस की गुमासी करती है। पहला कुद्दूस खुदा के लिए, दूसरा कुद्दूस बेटे के लिए और तीसरा कुद्दूस रूहुल कुद्स के लिए है। ये कुद्दूस 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 की तकरार भी खुदाए तसलीस की तरफ इशारा करता है। मेरे अजीजों, अहद अतीक पाक तसलीस का अक्स पेश करता है, जबकि नया अहदनामा उसकी तकमील है। यानी पुराने अहदनामे में जो बातें पोशीदा थीं, नए अहदनामे में वही बातें खुदावंद यसु मसीह में आश्कारा हो गई हैं। इल्म इलाहियात के कई माहिरीन ने पाक तसलीस की तशरीह करने की कोशिश की। इनमें सबसे पहले जस्टिन शहीद बाप और बेटे की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि जैसे सूरज से शुआएं निकलती हैं और एक आग से दूसरी आग जलाई जा सकती है, इसी तरह बेटा बाप से निकला है। जस्टिन शहीद की यह वजाहत नकाया के अकीदा में शामिल की गई है, यानी खुदा से खुदा, नूर से नूर और सच्चे खुदा से सच्चा खुदा। मुकद्दस इरेनियस खुदा के हमेशा से मौजूद होने को पेश करते हुए खुदा के 2 हाथों का हवाला देते हैं और लिखते हैं कि खुदा को तख्लीक के वक्त फरिश्तगान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त बेटा और रूहुल कुद्स खुदा के दाएं और बाएं 2 बाजुओं की तरह मौजूद थे। इसी तरह मेरे अजीजों, पाक तसलीस को बहुत सी तशबीहात के जरिए से भी बयान करने की कोशिश की जाती रही है। पाक तसलीस की ईद के मौका पर हम इस बात का इकरार करते हैं कि सच्चाई अकेलेपन में नहीं है, बल्कि इत्तेहाद में मौजूद है। ये बात इस बात का इजहार है, ये इस बात का इजहार है कि हम एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं और ये पैवस्तगी मिलकर एक ही चीज बन जाती है। पाक तसलीस की ईद से हम सीखते हैं कि जिस तरह बाप, बेटा और रूहुल कुद्स मुख्तलिफ होते हुए मुत्तहिद और एक हैं, इसी तरह हमें भी मुआशरे में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर रहने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने की जरूरत है। आज की ईद हमें याद दिलाती है कि अगरचे हम में मुख्तलिफ टैलेंट्स और गिफ्ट्स हों और हम समाजी और मुआशी लिहाज से मुख्तलिफ सतहों पर हों, तो अगर हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम पाक तसलीस की तरह इस धरती पर भी इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हैं। अगर हम पाक तसलीस की तरह मुत्तहिद हो जाते हैं तो फिर हमारी शख्सियतों में पाए जाने वाले इख्तलाफात हमारी कुव्वतों में बदल जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको
पाक तसलीस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।